नमस्कार ओडिशावासी। आज हूँ 6 सेप्टेम्बर 2025 शनिवार। आज दिन में टॉप 20 बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर रही जेमिति कि पीएम किसान सुभद्रा योजना राशन कार्ड विषय में संपूर्ण वीडियोटी देखिले जानीपारे कौन सब अपडेट रही। आम चैनल को प्रथम थर पर आसी चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को गोटे गोटे लाइक कर दिंतु एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु। आज प्रथम खबर भत्ता को नहीं बड़ खबर। भत्ता पाई बयस बढ़ाई आवेदन करुथिबा अभियोग आसीछि। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाई नूतन आवेदनकारी सेमानक जन्म तारीख परिवर्तन करी वोटर परिचय पत्र प्रस्तुत करुचंती। भत्ता पाई बयस बढ़ाई आवेदन करुथिबा अभियोग आसीछि। आवेदनकारी को वोटर कार्ड जांच पाई जिलापाल को निर्देश दिया जायछि। प्रत्येक जिलापाल विभाग तरफ को निर्देश दिया जायछि। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाई बढ़ुची आवेदन। बयस रे जालियाती रोकिबा को प्रयास आरंभ करा जायछि। 80 वर्ष ऊर्ध्व वयस्क वृद्ध और वृद्धा को राज्य सरकार तरफ 3500 टंका पेंशन टंका घोषणा करा जायछि। किंतु यही पेंशन टंका हाताइबा पाई अनेक जगह वोटर कार्ड जन्म वर्ष को जालियाती करा जाउतिबा अभियोग आसुछि। एहा नै जिलापाल को निर्देश दिया जायछि। जो माने पेंशन पाई नूतन आवेदनकारी मानकर सेमानक प्रमाण पत्र आउथरे जांच करा जाय। विशेष भाव में वोटर कार्ड रे जो जन्म प्रमाण पत्र सेगुडी को पुनः जांच करा जाऊ एवं जांच करिबा परे योग्य व्यक्ति को पेंशन बंटन करिबा पाई जिलापाल को निर्देश दिया जायछि। एवं ता सहित अयोग्य पेंशन आवेदनकारी माने जो भली पेंशन न पाती एवं सेमानक पेंशन रोकिबा को विभाग पक्षरु निर्देश दिया जायछि। एवं बयस पत्र बा परिचय पत्र संशोधन करा जायछि कि नहीं से बाबद रे जांच करिबा पई समस्त जिलापाल को निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर गुरु दिवस रे गुरु गर्जन। राजधानी राज्य रास्ता रे गर्जिले शिक्षक और अध्यापक। स्कूल कॉलेज रा शिक्षक अध्यापक और कर्मचारी प्रतिवाद। ओडिशा स्कूल कॉलेज शिक्षक और कर्मचारी समन्वय समिति पक्षरु गांधी मार्ग रे आंदोलन करिसेंती। लोयर पीएमजी रे एकाठी हेले राज्य रे हजार हजार शिक्षक। 5 दफा दाबी नहीं राज्य रास्ता गुरुमय होइछि। निज हक मागुछंती गुरु ताहा पुणी राज्य रास्ता रे बसी गुरु दिवस अवसर रे। एभଳି चित्र देखिबाकू मिलिछि भुवनेश्वर लोयर पीएमजी रे। परवर्ती खबर तातिले महिला आम बस अटकाइबारु यात्री माने असुविधार सम्मुखीन हेले। केन्दुझर जिला पाटना ब्लॉक डुमुरिया पंचायत बणमहुलडिया पिछुलाबेड़ा और रहुणीदुमा गाँ को आम बस जाउनथिबारु शुक्रवार शताधिक महिला एकत्रित होई जमुलैबेड़ा छक निकट बस को दीर्घ 4 घंटा धरी अटकाई रखी प्रतिवाद करथिले। बस को अटकाई महिला माने प्रतिवाद करिबारु एहा भितर थिबा यात्री माने नाही नथिबार असुविधार सम्मुखीन होई फसी रहिथिले। मैनेजर आसी प्रभावित गाँ को बस जीवार प्रतिश्रुति देबा परे बस को उत्त्यक्त महिला छाड़िथिले। परवर्ती खबर 4 दिन बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा। 20 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। ओडिशा उपरे सक्रिय थिबा स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र गुरुवार दुर्बल होई लघुचापर रूप नेछि। यह उत्तर छत्तीसगढ़ तथा पार्श्ववर्ती अंचल रे लघुचाप भाव सक्रिय रहिछि। आसंता 24 घंटा मध्य यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी पूर्व मध्य प्रदेश मुहाएब। पाणीपाग नियामक प्रभाव रे गत 24 घंटा 18टी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होइतिबा बेले आउ 4 दिन राज्य को बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा बने सतर्कता जारी करा जायछि। शुक्रवार ठारू बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा बने 20टी जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम और गजपति जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। एणिकी शिक्षक मानक मिलिबो कैशलेस चिकित्सा सुविधा। एणिकी उत्तर प्रदेश समस्त सरकारी शिक्षक कैशलेस चिकित्सार सुविधा पाइबे। यही योजनार लाभ शिक्षा मित्र एवं अनुदेश मानक मध्य मिलिबो। पूर्व राष्ट्रपति महान शिक्षाविद तथा भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जयंती तथा गुरु दिवस अवसर में लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही बड़ घोषणा करिसेंती। लखनऊ लोक भवन में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री घोषणा करिसेंती जे
ଏବେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଶିକ୍ଷାମିତ୍ର ଏବଂ ଅନୁଦେଶମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାମିତ୍ର ଓ ଅନୁଦେଶମାନଙ୍କ ମାନଦେୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଲୋନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାର୍, ବାଇକ୍ କିମ୍ବା ଘର ପାଇଁ ଋଣ ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର ଖରାପ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପାରାମିଟର। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର 300ରୁ 900 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର 900 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ନିକଟତର ହୁଏ, ସେତେ ଅଧିକ ଲୋକ ଋଣ ନେବାଠାରୁ ଋଣ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇପାରେ ଯେ ଯଦି କାହାର ସ୍କୋର 300 କିମ୍ବା 600 ଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଦେବାରେ ଅବହେଳା କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦଶହରା ଉପହାର ପେନ୍ସନରେ ମିଳିବ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ମିକ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପେନ୍ସନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକୀକୃତ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିସୂଚିତ କରିଛି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପେନ୍ସନ ଏବଂ ଅବସର ଲାଭ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ୟୁପିଏସ୍ ଅଧୀନରେ 20 ବର୍ଷ ସେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନ୍ସନ ଦିଆଯିବ। ନୂତନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ 20 ବର୍ଷ ନିୟମିତ ସେବା ପୂରଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅବସର ଲାଭ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ ଲାଭ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ଏଣିକି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିବ। ସବୁ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଲିଜ୍ ଲାଇନ୍ ସେବା ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଏନେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6 ନା 7 କେଉଁ ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ଗ୍ରହଣ? ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ବିପଦ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ତଥା ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଉ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶୁଭ ଅଶୁଭର ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବ ତଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତିଥିରେ ପଡ଼ୁଛି। ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ରାଜପଣ୍ଡିତ ଶିବନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଗଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 6 ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଶୁଭ ବେଳା ରହିଛି। ଯେମିତି ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରିପାରେ ଓଡ଼ିଶା। ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତଥା ଭାଗବତ ଜନ୍ମରେ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ତେବେ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ଖଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୁରୀରେ ରାତି 9:57:22 ରାତି 1:27:17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ 3.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁଡ଼ିଆ ଘରେ 50 ବର୍ଷ ବିତିଲା, କୁମାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ପକ୍କାଘର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଘୋଡ଼ାଦାଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଏକ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଆଜକୁ 50 ବର୍ଷ ହେବ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ସୁକୁଟା ନାଇକି ଓ ବିଜୟ ନାଇକି ବଡ଼କୋଦଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରୁ ଆସି ବସବାସ କରୁଥିଲେ। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସୁକୁଟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୁମାରୀ ଏବଂ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ନାତି ଦୁଇଟି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବିଜୟ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କାଘର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପାରିନଥିଲେ। ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସରକାର ବିଜୟ ଏବଂ କୁମାରୀଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ପକ୍କାଘର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ ଘର କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କୁମାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କାଘର ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫୁଲୁଛି ହୀରାକୁଦ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖୋଲିବ ସର୍ବାଧିକ 24ଟି ଗେଟ୍। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ଅଧିକ 4ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ମୋଟ 20ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଅତିରିକ୍ତ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗୁରୁବାର 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିକ 10ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ମୋଟ 16ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ରେ ଅତିରିକ୍ତ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଥିଲା।
ମାତ୍ର ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ମୋଟ 20ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ରେ ଅତିରିକ୍ତ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ଜିଏସଟିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଲାଭ? ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ ଦେଶରେ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 2ଟି ଟିକସ ସ୍ଲାବ ଲଗାଯିବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା 56ତମ ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ୍ ବୈଠକରେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକେ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଜିଏସଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। କେବଳ 2ଟି ସ୍ଲାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଉପକୃତ ହେବେ। କୋଇଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଅଘଟଣ, ପିଲା ବସିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ କ୍ରିଷ୍ଣତ କୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁମାଘାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ହଠାତ୍ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ 3 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଛାତ୍ରୀମାନେ ହେଲେ ବାଲବାଟିକା ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀ ଶକୁନ୍ତଳା ମଣ୍ଡଳ, ଶୁଭଶ୍ରୀ କଳା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରାବଣୀ କଳା। ଏହି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଦେହରେ କିଛି ଅଂଶରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାସୁଦେବପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ପିତ୍ତଳକୁ ସୁନା ଇଟା କହି ଏମିତି କରୁଥିଲେ ବେପାର, ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହନୁମାନ ପଇସା କାରବାର ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ନକଲି ସୁନା ଇଟା କାରବାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ଯୁବକ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ପିତ୍ତଳକୁ ତରଳାଇ ଇଟା ଆକୃତି କରି ତା ଉପରେ ସୁନାର ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଫିନିସିଂ କରି ପିତ୍ତଳ ଇଟାର ମଝିରେ ମଝିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଲ କରି ତା ଭିତରେ କିଛି ସୁନା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଲେବଲ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ହୋଲ କରିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଅସଲି ସୁନାକୁ ଦେଖାଇ ବେପାର କରି ଆସୁଥିଲେ। ମାତ୍ର କ୍ରେତା ଜଣକ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଏହି ଇଟାକୁ କିଣି ବିସ୍କୁଟ ଆକାରରେ କାଟିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣି ଶେଷ କରିଦେଲା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ବିବାଦ, ବନ୍ୟାରେ ଧୋଇଗଲା 30 କିଲୋମିଟର ବାଡ଼। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବନ୍ୟା ପଞ୍ଜାବରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବର ଫିରୋଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଥିବା ଆରାଜି ଆଡଭାନ୍ସ ବନ୍ଧ ଧୋଇ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯୁବକମାନେ ଟ୍ରଲିରେ ମାଟି ଆଣି ବନ୍ଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମାଟି ବସ୍ତା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସତଲେଜ ଏବଂ ରବି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବାଡ଼ର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଡଜନ ଡଜନ ଚେକପୋଷ୍ଟ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସୀମାର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଦୀର ପ୍ରକୋପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର 25କୁ ହ୍ରାସ। 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁହାର 37.5% କମିଛି। ଦେଶରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର IMR 2013ରେ 40 ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା 25କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁହାର 37.5% କମିଛି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି 2023ର ନମୁନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସିଷ୍ଟମ SRS ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। IMR ହେଉଛି 1 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି 1000 ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା। ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମିବା ଅର୍ଥ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। 2023ର ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ SRS ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। 1917ରେ ପ୍ରତି 1000 ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 129 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ 80% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, PM ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଛି ପକ୍କା ଘର। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ଲାଗି ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା PM ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଏହି ଯୋଜନା ସହରୀ PMU ଓ ଗ୍ରାମୀଣ PMG ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରିବ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଆୟ ବର୍ଗର ପରିବାରଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଥିବା ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଏକ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି।
ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ 1.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ 1.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସହରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ରାଶି ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନଚେତ୍ ଆଉ ମାଗଣା ମିଳିବନି ରାସନ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଖବର, ଜଲ୍ଦି ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନଚେତ୍ ଆଉ ମିଳିବନି ମାଗଣା ରାସନ। ଏବେ ସରକାର ମାଗଣା ରାସନ ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଇ-କେୱାଇସି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାମ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇ-କେୱାଇସି ଏହା କିପରି କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ କେବେ। ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ମାଗଣା ରାସନ ଲାଭ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ଅଡୁଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼, ବଢ଼ିଲା ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିବାଦ ପିଛା ଛାଡୁନି। ଏହାରି ଭିତରେ ଦର୍ଶନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମୋହର ମାରିଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଲାଗୁ ହେଲେ ବହୁ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦର୍ଶନରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଡେମୋର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଥରକେ ସର୍ବାଧିକ 200 ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଜଗିବେ ଅଧିକାରୀ, ରୋକିବେ ଦାଦନ ଚାଲାଣ, ଶ୍ରମ ବିଭାଗର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନୂଆଖାଇ ପାଳିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ। ଉତ୍ସବ ସରିଗଲା, କାମଧନ୍ଦା ଓ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ବଇନା ଦେଲେଣି ଦଲାଲ। କିଛି ଫେରିଗଲେଣି, ଆଉ କିଛି ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଦାଦନ ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି। ରାତିରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଜଗିବାକୁ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବରଗଡ଼ରେ ଦାଦନ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାଡୁଛି ବନ୍ୟା, ବଢୁଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ବିପଦ ବଢାଇପାରେ ଲଘୁଚାପ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ବେହାଲ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିବା ସହିତ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ସପ୍ତମ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ୟା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଓ ଜଳକା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି ସୋର, ବସ୍ତା, ନୀଳଗିରି ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ। ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ଲହରୀ ଖେଳୁଛି। କେଉଁଠି ଡ୍ରେନେଜ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଗତିର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ବିକାଶ ବାଟବଣା, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ 57 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା। ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ହରିଦାସପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦିବାସୀ ସାହି ଆଳିଜଙ୍ଗା ଗାଁରେ ବିକାଶ ତ ଛାଡ଼, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷ। ପାଣି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଚାଲ, ନହେଲେ ପୋଖରୀ ପାଣି ପିଅ, କାରଣ ଗାଁରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ଦୂଷିତ ପାଣି। ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ବି ନାହିଁ। କିଏ ଘର ଉପରେ ଜରିପାଲା ପକାଇଛି ତ ଆଉ କାହା ଘର ଉପରେ ଘାସ ଉଠିଗଲାଣି। ଆବାସ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ କଳ୍ପତରୁ ଦାସ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥମୁନି ସାର ସଙ୍କଟ, କଳାବଜାରୀ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷୀ। ଥମୁନି ସାର ସଙ୍କଟ, ସବୁଠି ସାର କଳାବଜାରୀ ଅଭିଯୋଗ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର କଳାବଜାରୀ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଡିଏପି ପରେ ଏବେ ୟୁରିଆ ସାର ସଙ୍କଟ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ଫଳରେ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସାର ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକେମାନେ ସାର ପାଇଁ ରାତିରୁ ଲାଇନ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀମାନେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଲ୍ୟାମ୍ପସରେ ସାର ଦୁର୍ନୀତି, ଖୋଲୁଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଲମ୍ବା ତାଲିକା। ମାଲକାନଗିରି ମାଥିଲି ସଦରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ସାର ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବ ସମବାୟ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବ ଆଉ 600 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍, ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିବ ଆହୁରି 600 ଇ-ବସ୍। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 400 ଇ-ବସ୍ ଅଛି, ଆହୁରି 600 ଇ-ବସ୍ ଗଡ଼ିବ। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏହି ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ବଲପୁରକୁ 25ଟି ନୂଆ ଇ-ବସ୍ ଆସୁଛି।
ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇ ବସ୍ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 200 ଇ ବସ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ 400 ଇ ବସ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏସବୁକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 1000 ଇ ବସ୍ ଚାଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ଜିଏସ୍ଟି ସ୍ଲାବ୍ ପରେ ଗହଣା ରେଟ୍ କମିବ ନା ବଢ଼ିବ? ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା, ଆଜି ହିଁ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ ଅନେକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କାରଣ ନୂଆ ଜିଏସ୍ଟି ସ୍ଲାବ୍ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆଉ 12 ଓ 28% କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ 5 ଓ 18% ସ୍ଲାବ୍ ଲାଗୁ ହେବ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଏଥର ଶସ୍ତାରେ ପାଇବେ ଲୋକେମାନେ। କିନ୍ତୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 40% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗିବ। ଖୋଦ୍ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏହାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଇଲ୍ସ ରୋଗରେ ଜୀବନ ନେଇଗଲେ ନକଲି ଡାକ୍ତର। ପାଇଲ୍ସ ଭଲ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ନକଲି ଡାକ୍ତର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପ୍ରାଣ। 3 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଘରକୁ ଆସିଲେ, ବାପାଙ୍କ ଅପରେସନ୍ କଲେ। କାହାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି। ଅପରେସନ୍ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଭଲ ହେବା ବଦଳରେ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଗଲେ ବାପା। ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ବାପା। ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ବାପାଙ୍କୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଛୁ ମାରି ପଳାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ବି ମିଳିନଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବାପାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଏଭଳି କିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଝିଅ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧ୍ରୁବ। ଘର ଛତିଶଗଡ଼ ଗାରିଆବନ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପେଣ୍ଡରା ଗାଁରେ ପାଇଲ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଆମଲିପାର ସଞ୍ଜୁ ରାଜପୁତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନାର ବବୁଲ ତାଣ୍ଡିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଭଲ କରିଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ଆଉ ଏହି ବାବଦକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ।